جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے وکی لیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کشمالہ، جو پاکستانی سیاست میں امریکہ کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے اور اس کے بعد ہمارے سیاستدان جو بچھے جاتے ہیں امریکہ کے سامنے، تو پھر اس کے بعد عوام کے سامنے ان کے جانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ دیکھیں آسمہ، یہ تو آپ نے کبھی مظاہرہ دیکھا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کا؟ میرا خیال میں یہ ٹریننگ ہے کہ انہوں نے اپنی خواتین کو اس طرح کے کاموں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ جس میں چاہے وہ فردوس عاشق اوان ہوں یا شازیہ مری ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ جس قسم کی زبان استعمال کرتی ہیں، جب ان کے پاس آرگیومنٹس ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اس قسم کی باتیں اور دلائل دینے کے بجائے وہ اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتی ہیں. بات کریں جی میں اس کے اوپر کانٹینٹ نہیں ہے تو پھر آپ ان کی پارٹی سے کہیں کسی اور کو بھیج دیں. She is not prepared to talk. دیکھیں نا ان کے ساتھ she is not prepared to talk. Is this the way she is? اگر یہی بات ہے نا کہ ان کی جماعت کبھی پولیٹیکل تھی نہیں، اگر they were never political. یہ بیٹھ کے How is she living? یہاں پر آئے، She should come on the topic. میں تو یہ کہہ رہی ہوں نا، یہ تو خود اتنی ڈیلیگیشنز میں جاتی رہی ہیں اور اب یہ بات کر رہی ہیں کہ 3 سال سے یہ گھر بیٹھ گئی ہیں. ان کو آپ کوئی بلاتا نہیں ہے. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے ان سے سوال کیا، میں اس کو جواب دے She is dead politically. She politically is dead. کوئی طریقہ That's نہیں it. یہاں She پہ should بلا go کے and get herself trained at a political institution. آپ اسپانسر کرتی ہیں. نہیں، یہ تو آپ پیپلز پارٹی کو Oh my God. پیپلز پارٹی آپ ان کو بولنے دے رہی ہیں کہ Oh my God. بولنے دے رہی ہیں، کنٹینیوسلی چانس دے رہی ہیں. آپ کے سامنے Sorry, this is no way. She has no content to talk on. گئے کیک کاٹ کر گئے ہیں، آپ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ I think ان کو جانے دیں، ان کو جس کھانے پہ جانا ہے وہاں جانے دیں. یہاں پہ پرائم منسٹر ٹوٹلی آپ اسپانسر کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کے، تو پھر آپ بولنے دیں. مطلب وہ آپ کے کنٹرول میں چانس نہ دیں. کیمراز آپ کے کنٹرول میں، آپ ایک کو بولنے سے بات کر رہے ہیں. یہ آپ کا دور نہیں ہے، یہ جمہوریت میں کیمرہ کنٹرول نہیں ہوتے اس دور میں. اس دور میں کیمرہ کنٹرول نہیں ہوتے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیمرہ کاٹ دیں آپ کے کہنے پر. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں That was your period. جی یہ آسمہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر کے کل آنے کا اچھا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کا چینل پروموٹ کر رہا ہے. دیکھیں اپوزیشن کیا ہے، آپ اپوزیشن سے تین ایک طرف ان پہ ایک بھاری تو ڈائریکشن دے کے گئے کہ آپ کے سوال ہے پیپلز پارٹی، اور آپ نے کہا کہ ہم ان کو پروموٹ کریں گے. یہ تو نظر آ رہا ہے آپ پیپلز پارٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. آپ ہماری بات نہیں یہ غلط بات ہے. بالکل آپ پیپلز پارٹی کو فیور کر رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر کل یہاں کیک کاٹ کر گئے. آپ کو کیک کاٹنے میں مان لو گے کہ مطلب جس کا موڈ جائے وہ آ کے ٹاپک میں بات کرنے کے بجائے بات کرنے لگا. سوال کیا، آپ بات کریں. کشمالہ اگر مجھے موقع دے، بات یہ ہے کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور سیریس موضوع ہے. اچھا خاصا ٹائم بات یہ ہے کہ یہ پارٹیوں کا معاملہ پارٹیوں سے بھی بالا تر بات ہے. یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کیا ہمارا ملک محفوظ ہے، کن ہاتھوں کے اندر یہ ملک ہے، یہ کن سے اپنی ہدایات لیتے ہیں، کن کو رپورٹیں دیتے ہیں، کن کے سامنے یہ پیش ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کن سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری خاندانی بادشاہتیں قائم کریں. وہ ان کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹا، اگر بیٹا نہیں ہے تو میری بہن ہے، یعنی یہ خاندانی بادشاہتیں قائم کریں. اسی لیے جو میں نے دھرنے کی بات کی تھی یہ 5 دسمبر کو، جو اس ملک میں مہنگائی ہے اور لوگوں کی انہوں نے گردنیں توڑ دی ہیں، کمر توڑ مہنگائی ہے، زندہ دفن کر دیا ہے غریب آدمی کو، جو اب یہ جی ایس ٹی لگا رہے ہیں ریفارم. اس کے بعد یہ کہ جس طرح لاپتہ افراد ہے، یہ ساری وکی لیکس کے موضوعات ہیں. یہ لاپتہ افراد کہاں گئے ہیں، یہ ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اسی طرح سے میں اب میری بات شازیہ میری بات مکمل آپ میری بات کو مکمل ہونے دیں، پھر اس کے بعد آپ بولیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی یہ توہین رسالت کے معاملات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈکٹیشنیں لیتے ہیں، جن کو ہدایات دی جاتی ہیں، لیکن اس میں تو سب شامل ہے نا، اس میں سب شامل ہے. اپوزیشن کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. اس وقت تو یہ جواب دے ہیں نا جی، سارے ہی یعنی اس حمام کے اندر سبھی ننگے ہیں، جو ماضی کے ہیں، جو موجودہ ہیں، جو انتظار میں ہیں، جو اقتدار میں ہیں.
वो सब के सब कौम के सामने आ रहे हैं। यानी इस वक्त कौम को भी कोई फैसला करना चाहिए वो किसके साथ है? अमेरिका नवाजों के साथ है। आए हमारे धरने में आए ना, ये 5 दिसंबर को अमेरिका नवाज लोगों के साथ है। आप लोग भी तो जाते होंगे फंक्शंस में, पार्टीज में, आप लोगों से भी वो रिपोर्ट लेते हैं। I knew Ann Patterson, she was a friend, I've met her so many times, I've attended so many, मैं अपनी पार्टी का डिप्लोमेटिक लेजों को अटेंड करती हूँ। देखिए ये डिप्लोमेटिक केबल्स जाती हैं, बट दिस इज नॉट द पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस हियर। वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसने जाके लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी थी और अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना था, तो लेट्स नॉट ब्लेम हर। बात ये है कि हम कब से रो रहे हैं कि डोमेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट अब आपकी है ही नहीं, अब एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है। पॉइंट नंबर 1, वो आप पपेट्स बन चुके हैं, पुतलीस, और उनके पास आपके स्ट्रिंग्स है, और जब तक आप उनसे पैसे मांगते रहेंगे यही होगा। दूसरे सवाल ये आता है कि आर वी अ सॉवरेन कंट्री और नॉट? हम तो प्रॉक्सीज बन गए हैं, मतलब ये भी इससे सवाल उठ के आता है। तीसरी बात, ये जो जरदारी साहब ने की कि जी फरियाल ये होगा बनेगी और मेरे बेटे को ये, या खुदा के वास्ते यार, इस मुल्क में एक सिस्टम है, अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है तो सेनेट चेयरमैन उनकी जगह आते हैं, इलेक्शन होती है। ये बातें आप देखें कि कितनी एंटी डेमोक्रेटिक है। खानदान को इतना फेवर नहीं जाना चाहिए। ये क्या है जी, इनकी पर्सनल जागीरदार है, जागीर है। दूसरी बात ये कि मैनिपुलेशन ऑफ आसिफ जरदारी, आप इसमें देखें कि वो अफसोस करने जाती हैं बेनजीर का, तो वो उनको विल दिखाते हैं। वो विल भी आजकल किसी ने देखी नहीं है, किसी ने। और आप एक मैं जो बात कहना चाहती हूँ, जिसपे हमेशा मैं कहती हूँ कि जी बेनजीर असैसिनेट होती हैं, ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, जरदारी साहब कहते हैं एन अननोन पर्सन केम एंड गेव मी द विल। अननोन पर्सन, हाउ डिड ही कम एंड मीट यू? Who is this unknown person? पूछ लेते हैं। मैं जरा आपको ये कह दूं कि आई एम सॉरी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आज फौजिया वहाब को पूरी कमेटी ने कहा कि उसको चेयरपर्सन हटा दिया जाए। I think that this lady has to learn the ethics of sitting on a TV show. और आसमा चौधरी बड़े एहतराम के साथ मेरा ख्याल है मिस तारिक को ट्रेनिंग की जरूरत है। ऐसे ही सियासतदानों ने सियासत को बदनाम किया है। So if you now allow me to speak, देखिए इनके पास कोई बात नहीं है, कर ले इनके पास कोई बात नहीं है। If you allow me to now respond to the other participants, I can talk because she is just wasting the time. ये टाइम वेस्ट करेंगी and then she go to a dinner because she is totally non-political. खवातीन इंतहाई बदतमीज है। आज आपने मुजाहरा कर दिया अपने एटीट्यूड का, आपने बता दिया बदतमीजी क्या होती है। गुड फॉर यू, थैंक गॉड। अब कोई सैनिटी तो प्रिवेल करेगी शो पर, आप अपनी कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी। एटलीस्ट विल मेक सेंस व्हेन वी टॉक नाउ। नहीं, अब हम कुछ बात कर सकेंगे। यू गो टू द डिनर, गो टू द डिनर दैट यू आर गोइंग टू। जी आप बात करें। वो चली गई है जी, उन्हें किसी दावत में ही जाना होगा। हर बहरहाल अस्मा, देखिए निहायत ही एहतराम के साथ अपना अपना व्यू रखते हैं पार्टिसिपेंट्स, और उनको हक हासिल है। मेरे पास भी अपनी बात करने का मौका आता है, मैं कर सकती हूँ, और मैं नहीं कमेंट करूंगी जो वो कह गई हैं, उनकी मर्जी है। वो उनको जितना टाइम मिला अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन का, आप देख रही थी वो कैसे यूज किया उन्होंने। अब विकी लीक्स पे बात देखें, मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि हमने ये हमेशा, जब से ये बात शुरू हुई है और इससे पहले भी इस तरह के वाकयात सामने आए हैं, हमने इसे कंडेम ही किया है। और इसकी बड़ी अहम वजह यही है, और पराचा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि मुल्क की सालमियत का मसला है, दैट इज द बिगेस्ट इशू। एंड इसके हवाले से अगर आप मैं तो ये कहूंगी कि देखिए ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि ये रॉ इंफॉर्मेशन है। बड़ी स्कैनिंग होती है इस तरह की इंफॉर्मेशन जब ऑथेंटिक होती है, सामने आती है। बहरहाल अगर आपने रॉ चीजों पर भी बात करनी है तो मेरा ये ख्याल है कि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आप ये देखें कि ये बात देखें, मैंने अभी भी कह रही हूं कि हमने कंडेम किया है। हम अगर हम कंडेम ही कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, देखें मैं उन लोगों में से, या मेरी जमात उन लोगों में से नहीं है जो सुबह एक बात करे शाम को एक करे। तरदीद करने की बात या इस पर एक आपको जो जिस तरह की बात पराचा साहब कर रहे हैं, आप मुझे जो हक हासिल है मैं उसका इस्तेमाल करते हुए ये बता दूं कि अभी भी हम चाहते हैं कि स्कैनिंग हो, मालूम हो। और पहले एक पार्टिसिपेंट ने जो आई थिंक नौशीन साहिबा बैठी हैं, उन्होंने ये कहा कि फलाने को, बात सुने ना, मैं तो कह रही हूं कि दिस इज रिडिकुलस। ऐसी कोई बात
ऐसी किसी भी बात पर जो ऑथेंटिक तो नहीं है। इसका मतलब अमेरिकी सफीर वो खुद से ही बोलती जा रही थी, वो खुद से ही उनके मुशाहिदात जो कुछ उन्होंने लिखे भेजा, मैं बात आसमा देखिए, अगर आप कह रहे हो कि सऊदी अरेबिया से बात की या किसी मुल्क से वजाहत तलब की है तो करनी चाहिए, हम क्यों ना करें, क्योंकि हम भी इन्वेस्टिगेट करने का हक रखते हैं और हमें करना चाहिए, हमारे फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए, डिप्लोमेसी हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन इन बुनियादों पर और ऐसी विकी लीक्स पर दुनिया में क्या इंतशार फैलना चाहिए, हमें क्या एक दूसरे से लड़ना। मैं आसमा में एक और बात कहूंगी कि मैं एक और बात जरूर ये भी कहना चाहूंगी कि देखें, एक पाकिस्तानी शहरी ने लाहौर में एक पिटीशन दायर की कि विकी लीक्स जो है वो हमारे लोगों को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तानियों को। तो खिराज तहसीन में ऐसे पाकिस्तानी को पेश करती हूँ, नॉट इसकी किसी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी बिहेव। अब देखें ना, अब विकी लीक्स का जो जिस बंदे को विकी लीक्स से आप कनेक्ट कर रहे हैं वो तो खुद रेपिस्ट है, उस पर तो रेप का केस चल रहा है, तो आप उसकी भी तो क्रेडिबिलिटी देखें ना। वो खुद छुपा फिर रहा है, मुंह छुपाता फिर रहा है, लेकिन हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे। हम क्या लड़ सकते हैं? मुझे ब्रेक लेंगे, हम लेंगे ब्रेक, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा खासा तमाशा जो कुछ कशमाला ने यहाँ पे किया। हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।